बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री द सेकंड चैप्टर दे जमंगे टाइम स्ट्रक्चर पाई के मंगे शुरू कर एप्लीकेशंस ऑफ बोर अटैक मॉडल पाई के मंगा रेडियस ऑफ द शेल सन कैलकुलेट को टिक द डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेल दाई कंपैरिजन मंगो द हर शेल टिक द रेडियस सुन मंग कैलकुलेट कर द दो शेल में के डिफरेंस वस मंगो चेहरा पे शेल के इलेक्ट्रॉन दे आगे टोटल एनर्जी सो द टिक द सपोज द हम सारे न्यूक्लियस थे द हाइड्रोजन एटम और द पे शेल के इलेक्ट्रॉन रिवोल्यूशन कई वस पर न्यूक्लियस माने कम चार्ज दे के 1 आगे त मंग विले जेड ई बोले चे पर न्यूक्लियस के प्रोटॉन दी प्रोटॉन नंबर मंग पर जेड खायो आ पदे चे कम चा दे के ओ2 द्वण इमेज के चे कम पासिले द मंग शो कल्ला पर आर बांदी वस द इलेक्ट्रॉन से कलम रिवोल्यूशन कई नो यो चे द मोशन कई काइनेटिक एनर्जी द सरा बल चे द पे पोजीशन मान दे सरा पोटेंशियल एनर्जी द नो द इलेक्ट्रॉन टोटल एनर्जी सपोज this is a hydrogen atom in which electron is revolving around the nucleus, so now it has a significant amount of kinetic energy and potential energy, so the total energy will become total energy was sara barabar shi by the sum of kinetic energy and potential energy chamang kinetic energy और potential energy दोनों सबको जमा को दे तो मंगा हुआ equation number 1 was kinetic energy और कैसे दा हाफ एम स्क्वायर नो एम स्क्वायर माता स्त बाई क्यों एम स्क्वायर वैल्यू बेहद साथ एम स्क्वायर को बजवालो को माउटिक शो या बे जरा ओम बात समता सो सेंटीमीटर और कूलम्बिक कंपेयर के आर सर्किट के एम स्क्वायर वराउ जिटिक दा खबर द पोटेंशियल एनर्जी पाती दा नो दंत की पोटेंशियल एनर्जी चिदा पोटेंशियल एनर्जी मो फिजिक्स के ओइदा बराबर द वर्क डन तब बाडी माने वर्क हो के टिक दा तब बाडी माने फोर्स वाला को द ग्रेविटेशनल फील्ड ने दी रावस्त अगेंस्ट द डायरेक्शन ग्रेविटेशनल फील्ड उच्च तकला फोर्स ते वाला गो दे डिस्टेंस को रखला न दता वर्क को दा वर्क पदी बाडी की स्टोर इन द पाम ऑफ सो पोटेंशियल एनर्जी तो दा गटा परी द देता ला वर्क कई ठीक दा वर्क डन छिदे न दरा सब बराबर दे द फोर्स डायरेक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दे बराबर देगा ना वाज डॉट प्रोडक्ट खत्म को एफ डी cos थीटा द cos थीटा चे द एंगल द फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मींस के वाज गो रही दल तक की द इलेक्ट्रॉन दे सपोज दले ठीक दा नो द इलेक्ट्रॉन चिकम डिस्टेंस दे आर अगर रेडियस वेक्टर आर दे द आर्म डिस्टेंस दे स्केर्ड ना रेडियस वेक्टर आर दे अगर डायरेक्शन अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस दे आउ कंपोर च बदे इलेक्ट्रॉन माने लगी अगर टुवर्ड द न्यूक्लियस दे ठीक द आगे तमंग कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होई नो फोर्स च दे अगर इनवर्ड दे और रेडियस वेक्टर आर आउटसाइड दे द सही एक्सप्लेनेशन दे द्वेम एक्सप्लेनेशन मिस्ते नो द द्वण मींस की एंगल सूरा द फोर्स ऑफ द डिस्टेंस की एंगल द फोर्स ऑफ डिस्टेंस की एंगल ला 180 ठीक दा नजबोस सोलिकम कि फोर्स को दलता शो कूलम्बिक फोर्स ठीक दा कूलम्बिक फोर्स नो कूलम्बिक फोर्स कम यो दे आगे दे के q1 q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर उस चिदा कम डिस्टेंस दे दलता कि दी डिस्टेंस को मतलब दे r कना नजबदलता हुई कम r ठीक दा और cos थीटा पखपल जे को cos थीटा नो थीटा दलते के सो द फोर्स और डिस्प्ले r पे की एंगल सो दा 180 दा ठीक शो वस पदी चलवा को कि पोटेंशियल एनर्जी बखपल जाएगा के द बराबर दे द 1/4 एप्सिलॉन नॉट दर चा पे द के पे ठीक दा वस q1 द बराबर दे z e बराबर दे q2 द बराबर तेश e बराबर दे ठीक दा और डबल r स्क्वायर चे द बखपल जे बन लई गोरे द r चे दे द r दे यो r सरा कट शो नो लांदी सो और न पादी शो लांदी से यो r पादी शो लांदी यो r पादी शो q1 पे z e q2 पे तेश आर दार सर्किट हुई और तिलानी वस cos 180 द सो बराबर दे जाल लबे कैलकुलेट होके दा -1 तेराउजी सतेराउजी -1 द वैल्यूज दा -1 दा दम सर -1 नो पोटेंशियल एनर्जी एज अ होल दम सर सो हुआ दा हुआ था माइनस और प्लस माइनस z e इज z e स्क्वायर बशी z स्क्वायर 1 दा z स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 एप्सिलॉन नॉट और r दा दम सर हुआ था पोटेंशियल एनर्जी वस को बगे सुमनिश्ते ठीक दा वस को सिर्फ दे सादा कैलकुलेशन दा जम सर शो पोटेंशियल एनर्जी वस पदिश चलवा को देता मंगवायु इक्वेशन नंबर ए वस बजे मच एज टोटल एनर्जी दे इलेक्ट्रॉन चिदा टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट आ बराबर काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों को जमा को हाउस काइनेटिक चिदा को बराबर द हाफ mv स्क्वायर ठीक दा और द पोटेंशियल पजे मैंने मंगा दा लगे दा बोलेगी -z e स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 एप्सिलॉन नॉट r दा सर द पोटेंशियल एनर्जी बजे कम जीरो बोलेगी तो इक्वेशन नंबर ए न मंगदा खबरा नोट कला ठीक दा वैसे
دې چل به وکړو ټوټل انرژي په خپل ځای کو هاف په خپل ځای کو ام وی سکویر په ځای به دا ویلو ولګي زد ای سکویر ډیوایډډ بای 4 اپسلون ناٹ آر دا چا په ځای دا ولګي دا د ام وی په ځای نو دا 1/2 په خپل ځای دی دا 1/2 په خپل ځای دی دا صرف د ام وی سکویر په ځای تاسو ولې کې د ماته په بل کلاس کې ویلو چې د ام وی سکویر ویلو چې دا برابر ده زد ای سکویر ډیوایډ بای 4 پای اپسلون ناٹ آر چې په کار د تاسو یاد دی ټیک ده اوس په دې چل وشي دا پلس او ماینس چې ضرب خوري څه راشي ماینس نو زد ای سکویر په خپل ځای راغی ډیوایډډ بای 4 5 اپسلون ناٹ آر په خپل ځای راغی ټیک ده اوس ای ټوټل په خپل ځای کوي زد سکویر 1 زد ای سکویر ټیک ده او 2 4 8 بشي پای اپسلون ناٹ آر صرف 2 د 4 سره ضرب وخور ماینس زد ای سکویر ډیوایډډ بای 4 پای اپسلون ناٹ آر اوس جمع او ماینس من اول ال سی ام اخلو اول بول ال سی ام واخلو ال سی ام به سو راشي 8 پای اپسلون ناٹ آر اوس د دې زد سکویر 8 پای اپسلون ناٹ آر ډینامینیټر په څه ضرب ورکو چې دا ال سی ام 8 پای اپسلون ناٹ آر تیر شي دوه یو شته 1 کې بوله ضرب ورکو اپ کې 1 لا منګه د دې په نامینیټر زد سکویر کې ضرب ورکو ګورئ بیا دې له په څه ضرب ورکو چې دا تیر شي په 1 کې اپ کې 1 لا د نامینیټر زد سکویر کې ماینس په خپل ځای ولګي اوس د 4 پای اپسلون ناٹ آر په څه ضرب ورکو چې 8 پای اپسلون ناٹ آر تیر شي نو یو خو شند صرف 4 نه په 2 کې ضرب ورکو نو په 2 کې بوله ضرب ورکو نو 4 دونه 8 اپسلون ناٹ نو 4 پای اپسلون ناٹ آر لچ په 2 کې ضرب ورکو 8 پای اپسلون ناٹ آر او د زد سکویر چې دی دا په خپل ځای باندې د سره ضرب شي ټیک شو نو زموږ سره راغی 1 زد سکویر ماینس 2 زد سکویر نو زموږ سره تساوت راشي زموږ سره به راوځي ماینس 2 زد سکویر قرضه دا یو د پکې ورکړل نو څو ته راغی ماینس نو صرف زموږ سره راغی ماینس زد ای سکویر یو قرضه را باندې پاتې شوه او یو پکې موږ ورکړه ډیوایډډ بای 8 پای اپسلون ناٹ آر دا زموږ سره انرژي راووته ټیک ده اوس موږ دې خوا راشو نور کلکولیشن به ترې وکړو دا به تاسو په سیکوینس په طریقه لیکئ که تاسو پکې یو سټپ سکپ کولی شئ هم پکې وکئ ټیک ده خو دلته کې زه ځکه نشم چې یاره مطلب دې کې داسې سټوډنټان به پکې وي چې یاره مطلب هغوی داسې تیز انډرسټینډینګ خو د ټول په شان نه لري که نه نو ای ټوټل انرژي برابر شوه ماینس زد ای سکویر ډیوایډډ بای 8 پای اپسلون ناٹ آر ټیک ده اوس دا آر نه دی دا زه داسې ولیکم دا په ډیویژن کې دی که نه نو دی به زه په ډیویژن کې ولیکم دا آر په څه کې دی په ډیویژن کې دی نو ما دی په څه کې ولیکو په ډیویژن کې مې ولیکو ټیک اوس په دې چل وکړو ای ټوټل په خپل ځای کو دا ماینس زد ای سکویر ډیوایډ بای 8 پای اپسلون ناٹ په خپل ځای کو دا تقسیم دا نه هم په خپل ځای کو صرف د آر ویلیو به واچو د کوم ځای موږ هلته کې لیکلو ایکویشن نمبر 1 نه آر ویلیو تاسو خو ریډس زده کړی که نه ریډس دا راوتی و ما تاسو په اخره کې مطلب هایلایټ کو n سکویر h سکویر اپسلون ناٹ ډیوایډډ بای زد ای سکویر 5m دا به د ځان سره فارموله سره سبا پیپر باندې لیکئ که نه یادېږي خو دا به تاسو ریپر کوئ نو خامخا پکار تاسو په پیپر کې ولیکئ ځان سره چې په یو پاڼې ولیکئ ټیک ده دا کلکولیشن دی دې څه نه اجازت ورکوئ ښه اوس ماینس زد ای سکویر ډیوایډډ بای 8 5 اپسلون ناٹ په خپل دا تقسیم به څه ته واوړي ضرب ته چې دې ضرب ته واوښتو نو دا به ورته څه شي الټه شي نو چې دا الټه شو نو مطلب زد سکویر به څه شي لپاسه شي پای ام او دا n سکویر h سکویر اپسلون ناٹ به څه شي لاندې به شي اوس تاسو پکې سمپل ضرب وکړئ نور پکې هېڅ نشته نو ماینس او پلس ماینس زد 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 سکویر ای سکویر او ای سکویر ای پاور 4 5m ډیوایډډ بای 8 5 ټیک ده اپسلون ناٹ او اپسلون ناٹ سکویر n سکویر h سکویر دا زموږ سره راووت اوس په زه دا داسې ولیکم ګورئ کانسټنټ به یو څه ټکه ما قزړې په شان ټیک ده تاسو به کار ده چې ریډس آف هایډروجن تاسو کتلی ګورئ دلته به زه ولیکم ای پاور 4 5m ډیوایډډ بای 8 5 اپسلون ناٹ سکویر h سکویر ملټیپلایډ بای زد سکویر ډیوایډډ بای n سکویر دا مې ته ولې جدا کړو ځکه دا دوه پکې ویریبل دي اټامیک نمبر د یو الیمنټ نه بل الیمنټ ته بدلېدی شي ټیک ده نمبر اپشن اولنی دویم دریم بدلېدی شي خو چارج الکترون ټول دپاره کانسټنټ
पाई नंबर दे कांस्टेंट मास अफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट एट कांस्टेंट पाई कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट वैल्यू कांस्टेंट एच कांस्टेंट नو دا زموږ سره कांस्टेंट شو ٹھیک ده دا زموږ سره رالی कांस्टेंट دا ټول زموږ سره कांस्टेंट ویلیو رااله بقای ویریبل دا راغی z square divided by n square دا زموږ سره انرژي اوس په موږ دلته کې انرژي څه یونټ دی جول اوس په موږ ته انرژي ولیکو زموږ سره انرژي رااله نو دې په ځای موږ څه ویلیو دې نه ویلیو راوځي دا ماینس خو په خپل ځای دی ګورئ ښه ماینس پکې موږ دلته کې هیر شو خو دا ماینس به وي دلته کې ټیک ده ماینس به وي نو زموږ سره انرژي د الکترون راوځي ماینس کې 2.18 10 to the power minus 18 دې نه سره دا ویلیو راوځي multiplied by z square divided by n square دا جول پر اټم دا زموږ سره د یو الکترون انرژي او کته د هایدروجن لپاره استعماله نو فار هایدروجن اټم د هایدروجن اټم د فاربا د زد په ځای سره لګو 1 نو زد ځکه دا یو نمبر 1 دی نو ځکه موږ دلته کې 1 ولګو 2 ماینس په خپل ځای باندې ولګي ٹھیک ده نو 2.18 10 to the power minus 18 z په ځای ولګېدو 1 ٹھیک ده نو 1 divided by n square جول for atom دا په یو اټم کې یو شیل انرژي موږ په دې طریقه معلومولی شو دا n square ډیویژن ته راشي هغه اوس ته وایي چې په کیلو جول کې راوباسي کیلو جول فارمول ته اړه نو کیلو جول فارمول ته اړه به دا ویلیو راوځي 12.36 خو ډیوایډډ بای دا n د دې سره ضرب خو n سکوير دلته کې لاندې راغی کیلو جول ته چاړه ته په 1000 به ډیوایډ کې دا په 1000 سکه ډیوایډ کې او په یو ملک کې 6.023 په وګړو کې بوله ضرب ورکې ټیک ده کته مطلب د دې سوي چارج صحیح واړو نو 2.18 10 to the power minus 18 دا جول چې ته کیلو جول ته اړه نو دیو په 1000 ته سکه ډیوایډ کې په 1000 به ډیوایډ ٹھیک ده 1 over n square په خپل ځای کته مطلب غواړي چې دا اټم دغه ته واړي نو په اوګاډو نمبر کې بوله سور کې ضرب نو تاسو سره براشي کیلو جول فارمول کې دا به کیلو جول فارمول تاسو سره انرژي اف الکترون نه وته سبت راشي -13 ایکسپریمنټل ته اصول راځي ټیک ده ډیوایډډ بای سو n سکوير خو بس کې براشي په کیلو جول فارمول کې کیلو جول فارمول ها کته غواړي چې یاره دا زراو باسه ما په الکترون وولټ کې نو هغه بیا اساس راځي په الکترون وولټ کې -13.6 الکترون وولټ پر الکترون ډیوایډډ بای n سکوير په اولنی شل کې دویم شل کې دریم شل دا به څنګه راوباسي نو ته به د دې سره وباسي ته به چې زما سره یو الکترون وولټ چې د برابر دی 1.6 10 to the power minus 19 جول یہ برابر دی نو زما سره به -2.18 10 to the power minus 18 جول د سو برابر شي نو هغه به ته ځل راوباسي چې دا جول سو برابر شي نو به تاسو سره راشي 13.6 ټیک ده په دې طریقه ته دا د راوخی شي نو دا زموږ سره انرژي اف الکترون انرژي خاص کته غواړي چې زه د هر شل انرژي ځل لسکم معلومه کم د هر شل انرژي ځل لسکم معلومه کم نو په کار د تاسو د کیلکولیشن سره سیات ساتي اوس دلته کې کومنګ وګورو دا انرژي انورس ریلیشن خی n سکوير د دې نه خو به تاسو د معلومي کې چې تاسو وایي چې سرجي څنګه شین نمبر زیاتی کې انرژي کمیږي لکه دا های شي انرژي به کمه د وړ کې نه مطلب چې n څومره زیاتی کې انرژي نه ځکه دا ریلیشن انورس ته په دې کې نیگیټیو ساين دی negative sign the relation shows the actual matlab obviously the relation is indirect but actually this relation is direct دا پاسل کې direct دی نو دا موږ direct حساب ولې په دې کې negative sign دی ٹھیک ده دا به تاسو ته پته وي خاص کزه د اولنی شل انرژي غواړم د کم شل اولنی شل په هایدروجن کې د اولنی شل انرژي وسره راشي یا د n په ځای باندې څه ولګوم 1 ولګوم ټیک ده د n په ځای 1 ولګوم نو انرژي اف د فرست شل براشي -2.18 10 to the power minus 18 جول فار اټ کزه د دویم شل غواړم نو -2.18 10 to the power minus 18 خو د n په ځای به څه ولګي 2 نو چې 2 ولګي نو دا به سکوير شي نو چې 2 سکوير شي نو څه به راشي تاسو سره به راوځي 2 2 4
اولنی شل انرژي د لپاسه ویلو د چا د اولنی نو د دې په ځای ما اولنی ولګو او دو نه 4 جول پر اټم مطلب دا شو چې دا دویم شل انرژي د اولنی نه څلور چنده کم ده یا موږ داسې وایو چې د اولنی شل انرژي چې ده هغه 4 ټایمز ده د E2 ټیک ده یا د اولنی شل انرژي چې ده هغه 9 ټایمز ده د E3 یا د اولنی شل انرژي چې ده مطلب خدا به نیگیټیو دا څه ده نیگیټیو ګوره مطلب دا چې د اولنی شل انرژي کمه ده خو د دوه به زیاته ولې چې دا ویل ته کې څه ده نیگیټیو ده نو ابي ماینس 16 ټایمز اف E4 او E1 by minus 25 times of E5 ٹھیک ده نو ستاسو سره به د اولنی شل انرژي کمایي او چې څومره تاسو به برازئ ستاسو سره به انرژي څه کېږي زیاتېږي په دې طریقه تاسو انرژي څه کولی شئ معلومولی شئ ښه اوس د اولنی شل انرژي خو ستاسو سره څه راځي د اولنی شل انرژي به څه ویلیوز ما لیکلي نو د اولنی شل انرژي به ستاسو سره وي تاسو په کیلو جول کې الی ټیک ده نو د اولنی شل انرژي که موږ په کیلو جول کې الو د ان په ځای به صرف 1 ولګو نو د اولنی شل انرژي به دقه راشي نو E1 به زموږ سره راشي 1312.36 کیلو جول پر مول که د دویم شل غواړو ټیک ده نو د دویم شل چې غواړو دلته کې بیا هم دقه هم به دقه ولیکئ خو دلته کې 2 دونه 4 نو ستاسو سره به څه راشي منفي 312 کیلو جول پر مول تاسو ته صرف یاد وي داسې مطلب که د دریم شل غواړئ دلته به دلته کې 3 ولګي 3 9 نو منفي 141 کیلو جول پر مول دغه شان که د څلورمه غواړئ نو دلته کې به 4 4 16 په 16 به تقسیم کړئ نو منفي 82 کیلو جول پر مول د دې نه موږ ته دا خو کېږي د اولنی شل انرژي ډېره زیاته کمه ده دویمه هغه لږه زیاته ده درېیمه ښه زیاته ده د څلورمه ښه پوره زیاته ده په دې طریقه باندې ټیک ده تاسو د هیلیم دپاره هم کولی شئ چې یاره د هیلیم انرژي به څه وي خو تاسو به هلته کې د هیلیم اټامیک نمبر 1 ولګوئ د هیلیم کې د دویم شل د اولني شل د اولني شل او چې اټامیک نمبر یې 2 نو د هغې هم تاسو معلومولی شئ که د څلورمي هغې هم تاسو معلومولی شئ خو دا ایکویشن به تاسو سره راځي چې انرژي اف هایډروجن ٹھیک ده انرژي اف هایډروجن چې دا اب تاسو سره -4 times of energy of helium ٹھیک ده یا انرژي اف هایډروجن چې دا -9 times of energy of lithium انرژي اف هایډروجن په پس شل کې تاسو سره -16 times of energy of beryllium په دې طریقه باندې یو ریلیشن پکې تاسو سره نورو به تاسو له کیلکولیشن وکړئ دا زموږ سره که تاسو د دې پرول کې هم پوره دی ټیک دا خو جنرال ایکسپلینیشن چې څوک کولی شي مخې ته تاسو ته به ریکوست چې زموږ چینل سبسکرایب کړئ ویډیو شیر کړئ